Hi everyone. So welcome for today's webinar. I welcome everyone on behalf of IABT campus. So let's hop into the seminar. On today's workshop, we're going to see how we can master our real life conversations. That is, when we meet someone. We usually, on our daily life, we meet a lot of people. So we have to converse with them. We have to talk with them. நாங்க அவங்க கூட கதைக்கணும். ஸோ அப்படி கதைக்கும் போது நிறைய பேருக்கு வந்து என்ன கதைக்கணும் இல்லாட்டி ஏதாவது கேட்டா எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். This is in English. How to respond. So they have a lot of doubts. So we are here today to help you all out on this matter, right? So let's go to the seminar. So today's workshop content is that I'm going to give some introduction on this topic, and we're going to talk about essential phrases for everyday situations. That is, we face a lot of situations on our day-to-day life. So அதில் வந்து நம்ம என்னென்ன கதைக்கணும் நம்மளோட பேசிக் கன்வர்சேஷன் ஸ்கில்ஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கொள்றதுக்கு எந்தெந்த மாதிரி phrases நம்மளுக்கு தேவை. And then handling challenging conversations, that is smooth conversations as well as non-smooth, like சம்டைம்ஸ் இரேஷனலான கன்வர்சேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஸ்டன்சஸ்ல அல்லது நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ண வேண்டிய இன்ஸ்டன்சஸ் இருந்தால் அதை எந்த மாதிரி நம்ம ஹேண்டில் பண்றோம் என்றதுக்குரிய டிப்ஸ் ஐ வில் பி ப்ரொவைடிங் டுடே. And also I'll be helping you all in some pronunciation practices. So talking about me, I am Mrs. Ashfa Sajjad, your lecturer today, as well as I am a lecturer at IBT campus. So I have been an educational practitioner. I'm still an educational practitioner, and I've been working in this field for more than 10 years. I am a Cambridge assessment trained instructor, as well as I've done my advanced communication, that is LTE4 in Edexcel UK, and also I've done my diploma in local and London English. So I'm here to do your workshop today. Hope it would be interesting. So before going into the subject, let's talk a bit of IABT campus. IABT campus is one of the recognized campuses which provides successful education. So when we take successful education, IABT campus is a very student-friendly uh, campus which provides value education. So we have the contact number here as well as the email ID and the um, campus website. So I will share with you all the campus website now. I'll show you how you can contact the campus on this website. Spare me some time until it loads. So this is our campus website. You would be able to see. I hope it's clear for you all. So IABT offers a range of education in different faculties. Uh,
to ensure that you all get value-added education. So you are, please feel free to check in this website for further information. Now, coming back to the topic. Coming back to the topic, we're going to see our everyday conversations. We start off with greetings, right? Essential phrases on our everyday conversation. The common thing we start off with is greetings and responses. We should be able to greet a person when we see, and also if someone greets us, we should be able to respond to them, right? So when we take responding, sometimes we might be in a place where we start conversations. We also can fall. நம்ம வந்து நம்மளே தான் கன்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் பண்றவங்களா இருப்போம்னு சொல்ல தெரியாது. இஃப் சம்மன் ஹூஸ் கமிங் ஃபார்வர்ட், முன்னால நடந்து வர யாராவது ஒருத்தர் அவர் கன்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணினா அந்த கொஸ்டின்ஸுக்குரிய ரெஸ்பான்ஸை நம்ம கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். ஸோ ஐ ஹெல்ப் யூ ஆல் வித் தட். How are you? How are you doing? Normally, when you start a conversation, you start with hi, hello. So this is the basic thing. Hi, hello க்கு அடுத்ததாக நார்மலா நம்ம normally we start with how are you or how are you doing, right? So இது வந்து காமனான ஒரு phrase. So இந்த phrase, இந்த question யாராவது கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன மாதிரி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலாம்? I am doing great, really good actually, I'm good, thanks. Good, you? Fine, thanks. I'm doing fine. How about you? I'm doing okay. Pretty good. And you? இப்போ நம்ம நம்மள்கிட்ட யாராவது how are you ன்னு கேட்டாங்கன்னா எந்நேரமும் நம்ம பாசிட்டிவான மூட்லயே தான் இருப்போம்னு சொல்ல தெரியாது. பிகாஸ் we are human beings, right? ஸோ நம்ம சம்டைம்ஸ் டிசப்பாயிண்டடாக இருக்கலாம், அல்லது சேடாக இருக்கலாம், இரிட்டேட்டட் எரிச்சலாக இருக்கலாம், அல்லது இப்படி சொல்ற ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடாக இருக்கலாம். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நம்ம மூட், நம்ம கொடுக்குற ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ அப்படி இஃப் வி ஆர் நாட் இன் அ பாசிட்டிவ் மூட், நம்ம சொல்லலாம் நாட் பேட், காண்ட் கம்ப்ளைன், ஸ்டில் ஹியர், சர்வைவிங், நாட் குட் ஆக்சுவலி. சரி, ஸ்டில் ஹியர்னா இன்னும் இருக்கிற அந்த மாதிரி, சர்வைவிங் ஏதோ வாழ்ற என்று சொல்றது. ஸோ இந்த மாதிரி ரெஸ்பான்சஸும் கொடுக்கலுமாக இருக்கும். Then the next one is how's it going or how are things, how's the life going in the மாதிரி. So these are the responses. I'll just pick a few and I'll explain. Things are okay on my end, what about you? Things are okay on my end, what about you? இந்த பக்கத்துல it's okay, all right ஆக போகுது. How about your side? என்ன நாம question அவங்க கிட்ட ரிட்டர்ன் கேக்குறது. Then pretty good, how are things with you? My life is good, how's on your side? என்று கேக்குற மாதிரி இருக்குது. So these are the basic responses you can give when someone is asking this question. Then comes how have you been, right? Or how have you been doing? என்ன மாதிரி செய்துட்டு இருக்கிறீங்கன்றது. Good, you? நல்லா போகுது. Okay, how about you? என்று கேக்குறேன். Okay, what about you? Can't complain, you? Actually, I've been pretty busy lately. கொஞ்ச நாளா நான் பிஸியா இருக்கிறேன் என்றதும் ஒரு ரெஸ்பான்ஸாக நாம கருதலாம், right? Then what's new? What have you been up to? புதுசா என்ன நடக்குது லைஃப்ல என்று கேட்கறது தான் இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஸோ சாதாரணமாக நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் டூ புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் பார்ப்பீங்களா, இந்த a heck of a lot actually, and the second one not a heck of a lot actually. இது ரெண்டுமே நம்ம கேஷுவலா, அதாவது நம்ம கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிற ஒரு சர்க்கிள்ல நம்ம இந்த ரெஸ்பான்ஸை கொடுக்கலாம், right? Or else if you want to give it properly, you have to tell nothing, you, or good, better, இந்த மாதிரி ரெஸ்பான்சஸ் கொடுக்கலாம், right? Then what's up?
இதுதான் commonly asked question ஆக இருக்கும். யாராவது ஒருத்தர் கதைக்கும் போது what's happening என்று கேட்பாங்க. So what's happening என்று கேட்கும்போது, if there is a lot of things happening in your life, if there is many information you need to share with your friend or the person asking, அப்போ நீங்க சொல்ல a lot actually. Do you have a minute? உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு டைம் இருக்குதா? Because I'm going to tell a lot of things என்ற மாதிரி. If there's nothing much, you can say nothing. You, right? Hey, what's happening? What's going on? What's up? In the மாதிரி you can respond. You can talk about what's happening in your life. உங்களோட லைஃப்ல என்ன நடக்குது என்றதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்க அவங்க கிட்ட கேட்கலாம் how about you? உங்களோட லைஃப்ல என்ன மாதிரி என்று நம்ம கொஸ்டின் பண்ணலாம். Then that is greeting, right? We whatever we saw earlier is greeting. Second, we converse with people. நாங்க ஆட்களோட கதைக்கும் போது நார்மலா செகண்ட் இயர் நம்ம கதைக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ரிசீவ் பண்ணிக்கணும், தெரிஞ்சு கொள்ளணுமா இருந்தா, ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்கணுமா இருந்தா அதை நம்ம கன்வர்சேஷனோட வச்சுக்கொள்வோம். ஸோ அப்படி சொல்லும் போது நார்மலா I'm calling to find out. எனக்கு இதை பத்தி தெரிஞ்சு கொள்ளணும், அதான் கால் பண்ணினேன். I wonder if someone could tell me. யாருக்காவது இதை சொல்லியல்மேனா நல்லா இருக்கும். Do you happen to know? உங்களுக்கு இது தெரியுமா என்று கேட்கிறது, ரைட்? ஸோ இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம கேட்கலாம். யார்கிட்டயாவது கேட்கணுமா இருக்கும், ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா we can ask these questions. Have you got any idea of have you got an idea of? இதை பத்தி ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருக்குதா? Then number 6, could anyone tell me? யாருக்காவது இதை பத்தி சொல்லலாமா என்று கேட்கிறது. I'm just skipping here and there. I was wondering, நான் கொஞ்சம் யோசிச்சேன் இதை நீங்க செய்யலாமா. I was wondering if you offer any discounts for students. நீங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஏதாவது டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கொடுப்பீங்களான்னு யோசிக்கிறேன். நான் எதிர்பார்க்கிறேன் என்ற மாதிரி தான் I was wondering என்று சொல்றது, right? Then I am looking for. I'm looking for இதுதான் நான் பார்க்கிறேன், தேடுறேன், இதால ஹெல்ப் பண்ணலாமா என்று கேக்குது. I'm looking for this, can you help me? I am not looking for the book, can you find and give it to me? So these are some information you need to know from them, right? I'd like to know, I would like to know, எனக்கு இதை பத்தி தெரிஞ்சு கொள்ளணும். I would like to know more about your return policy. உங்களோட ரிட்டர்ன் பாலிசி பத்தி மேலதிக தகவலை தெரிஞ்சு கொள்ள விருப்பமாக இருக்கிறேன். That is only I would like to know more about your return policy. Do you know? உங்களுக்கு தெரியுமா? Could you tell me? உங்களால எனக்கு இதை சொல்ல முடியுமா? So இந்த could you tell me ல பாருங்க, இந்த எக்ஸாம்பிள் போட்டீங்க. Could you tell me where I can find the manager? So you're talking with someone unfamiliar. Unfamiliar ஆன ஒரு ஆளோட கதைக்கிறதால நீங்க வந்து இன்னும் பொலைட்டாக, இன்னும் தன்மையா கதைக்கிறதுக்காக நீங்க could என்ற வேர்டு யூஸ் பண்றீங்க. சாதாரணமா can do என்று கேட்கும்போது can you do this to me, can you tell me என்று சொல்லி கேட்கறத விட, can you tell me என்று கேட்கறத விட could என்று சொல்லும் போது நீங்க கொஞ்சம் கூடிய மரியாதை கொடுத்து கதைக்கிற மாதிரி தோணும். ஸோ இது நார்மலி ஒஃபிஷியலா ஏதாவது விஷயங்கள் கதைக்கணும், யாருக்கூடிய அதோட மேனேஜரோட, ஆஃபீஸ் கலீக்ஸோட, அந்த மாதிரி இடங்களை கதைக்கணும்னா நீங்க இந்த குட்டை யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் கொஸ்டின்ஸுக்கு. கேன் யூ டெல் மீ. ஸோ குட் யூ டெல் மீ விட கேன் யூ டெல் மீ. பட் கேன் யூ டெல் மீ வந்து கொஞ்சம் அதிகாரமா கேட்குறது, எனக்கு இதை சொல்லலாமா அப்படி கேட்கறது கேன் யூ டெல் மீ. ரெண்டுக்கும் ஒரே அர்த்தம் தான், ஆனா அந்த டோன், நம்ம கதைக்கிற டோன் அண்ட் ஆல்சோ பொலைட்னஸ் வந்து குட்டுக்கு கூட இருக்குது, ரைட்? தென் நம்ம சாதாரணமா ஒருத்தரை சந்திக்கிறோமா இருந்தா, இஃப் வி ஆர் மீட்டிங் சம்பன், இஃப் வி லைக் டு கண்டினியூ, நம்ம கதைக்கணும், நம்ம அவங்களோட கன்வர்சேஷன் வச்சு கொள்ளணும் என்றதுக்காக நம்ம கதைக்கிறது தான் ஸ்மால் டாக்னு சொல்லுவோம். சாதாரணமா அவங்கள என்கேஜ் பண்ணி வச்சு கொடுக்குறது. இப்ப நீங்க பஸ் ஸ்டாப்ல நிக்கிறீங்க, உங்களோட பக்கத்துல ஒருத்தர் நிக்கிறாங்க, நீங்களும் அவரையும் தவிர வேற யாரும் இல்லை. ஸோ நீங்க ஒரு டைம் பாஸ் ஆகுறதுக்கு அவரோட கதைச்சே ஆகணும். ஸோ நீங்க ரெண்டமா ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பத்தி கதைப்பீங்க, ரைட்டா? அது நிறைய இன்ஸ்டன்சஸ்ல நடந்திருக்கு. இப்போ நீங்க ஒரு கியூல நிக்கிறீங்க, முன்னுக்கு ஒருத்தர் நிக்கிறாரு, யூ ஹேப்பன் டு டாக் வித் தெம். ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஸ்டன்சஸ்ல கதைக்கிறதுக்கு தான் ஸ்மால் டாக்னு சொல்லுவோம். அதாவது கதைக்கணும், ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கதைக்கணும்ன்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ற டாக், ரைட்? ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்றது, நம்ம யாராவது ஒருத்தர் ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம்ல, ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல, ஒரு பர்த்டே பார்ட்டில மீட் பண்றோம். ஸோ நம்ம எப்படி நம்மளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கொள்ளும், அதே சமயம் அவங்க யாருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும். அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி பேசுவோம். ஹாய், I don't think we have met. I'm Ashfa. Hello, I'm Ashfa. Is it your first day too? These are some instances where you introduce yourself for new people in order to
கண்டினியூ கன்வர்சேஷன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு அண்ட் கண்டினியூ பண்றதுக்கு இது ஸ்டார்டிங் ஐடியாஸ். தென் நெக்ஸ்ட் ரேண்டம் டாபிக்ஸ். நாம வந்து அவங்களோட கதைக்கணும்ன்றதுக்காக நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கும் காமனான ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நம்ம கதைக்க ட்ரை பண்ணுவோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் வந்து வெதர்ன்னு சொல்லி காலநிலை. அதை பத்தி தான் நம்ம கதைப்போம். இப்போ சாதாரணமா நம்ம ஒரு இடத்துல நிக்கிறோங்க, இன்னைக்கு நல்ல வெயிலேனா, இன்னைக்கு நல்ல மழைனா, இன்னும் கொஞ்ச நாள் சரியான மழை பெய்யுதுன்னா, ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நாம கேட்போம். சி, டு யூ என்ஜாய் திஸ் ரெய்னி வெதர்? இந்த மழை சீசன் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதா? பியூட்டிஃபுல் டே இஸ்ன்ட் இட்? நல்ல கொஞ்சம் அளவான வெயில் அடிச்சா நல்ல ஒரு நாள்னா இன்னைக்கு கேட்கறது. how about this weather? இந்த மாதிரி கேட்கலாம். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு பி சீஸி யூ கேன் சே டிட் யூ வாண்ட் தி சன்ஷைன், இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம். தென் travel. It's another topic where you can discuss with people. Common ideas இருந்தா, do you travel much? நிறைய travel பண்ணுவீங்களா? Got any upcoming travel plans எதுவும் இருக்குதா? You're asking with someone in your friend circle. Can you recommend a family friendly vacation spot? Family friendly ஆன vacation spot சொல்லலாமா? Have you ever been to this place? எப்படி இருந்துச்சு? நீங்க இங்க போயிருக்கீங்களா? How was the experience? இந்த மாதிரி questions எல்லாம் travel related நீங்க கேட்கலாம். Then food means that's normal, right? Conversation la வந்து what food reminds you of your childhood? If you could only eat one food for the rest of your life, what would it be? இது வந்து சும்மா friend gatherings அந்த மாதிரி நேரத்துல கதைக்கலாம். அல்லது do you know any of the good restaurants around you? இந்த ஏரியால இருக்கிற புது good restaurants உங்களுக்கு தெரியுமா? அப்படி இருந்தா எனக்கும் சொல்லுங்க என்ன நம்ம கேட்கறது. Then when we talk about work, புதுசா யாராவது ஜாபுக்கு வந்திருந்தாங்கன்னா அவங்க இதுக்கு போது எங்க வேலை செஞ்சாங்க, where did you work before this, and then how was their work experience, their அங்க work experience எப்படி இருந்துச்சு. and then இப்போ கோவர்க்கர் ஒருத்தராக இருந்தா கரண்ட்லி ஒரு விஷயம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃபீஸ்ல வந்து புதுசா ட்ரெஸ் கோட் ஒன்று கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ வாட் யூ திங்க் அபவுட் நியூ ட்ரெஸ் கோட், நியூ ட்ரெஸ் கோடை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க நம்ம ஒரு கன்வர்சேஷனுக்கு கேட்போம். லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு த வீக்கெண்ட் வரும் வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் என்று சொல்றது, ரைட்? தென் யூ லுக் லைக் யூ குட் யூஸ் அ கப் ஆஃப் காஃபி. கொஞ்சம் நீங்க டயர்டா இருக்கிறது, யாராவது ஒருத்தர் டயர்டா இருக்கிறத பார்த்தா நீங்க கேட்கலாம், காஃபி ஒன்று குடிச்சா நல்லா இருக்கு, நீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கிறீங்க, பிகாஸ் யூ ஆர் லுக்கிங் சோ டயர்ட். ஸோ அதுக்கு தான் யூ லுக் லைக் யூ குட் யூஸ் அ கப் ஆஃப் காஃபி. ஸோ இந்த மாதிரி கன்வர்சேஷன்ஸ் வந்து உங்களோட ஒர்க் அட்மாஸ்பியர்ல நீங்க ஸ்மால் டாக் வச்சு கொடுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். தென் வென் யூ கோ டு மூவிஸ் அண்ட் ஷோஸ், what type of shows do you like, what's the last movie you saw? So when you are talking about movies on a random with a random person, you can ask என்ன மாதிரி movies விருப்பம், யார் உங்களோட ஃபேவரட் ஆக்டர், என்ன சீரிஸ் கடைசியா பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க, இந்த மாதிரி questions வந்து உங்களுக்கு கேட்கணும். and then this is completely about your surrounding, right? This small talk about your surrounding cannot be with a stranger mostly. It must be from your neighborhood. அதாவது உங்களோட பக்கத்து வீடு இல்லாட்டி உங்களோட லேனிக்குள்ள இல்லாட்டி உங்களோட ஸ்ட்ரீட்டுக்குள்ள மாதிரி தான் இந்த கன்வர்சேஷன்ஸ் மோஸ்ட்லி வரும். பிகாஸ் இது வந்து உங்களோட சரௌண்டிங் பற்றியது, சரியா? ஸோ உங்களோட சரௌண்டிங்ல ஒரு பார்க் இருக்குதுன்னு சொல்லுங்க, அப்போ அதை பார்க்க வார ஆட்களோட நீங்க கன்வர்சேஷன்ஸ் வச்சுக்கொள்ளலாம். நீங்க டெய்லி வாக் போறவராக இருந்தா அந்த நேரம் கன்வர்சேஷன்ஸ் வச்சுக்கொள்ளலாம். பஸ்ஸுக்கு வெயிட் பண்றீங்க, ஸோ அதே ஒரே ஏரியா ஆட்களை காணும் போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கன்வர்சேஷன்ஸ் வைக்கலாம். லுக் அட் தட் ஹியூஜ் டாக். அப்ப யாருக்காவது மை குட்னஸ் அந்த டாக் வந்து சரியான பெருசா இருக்குது. There's another Tesla. Have you noticed how many of them are around lately? அந்த இன்னொரு டெஸ்லா போகுது, உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு டெஸ்லா இப்போ இருக்குதுங்கன்னு சொல்லி. Excuse me, do you know if the 144 bus came by recently? பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போறீங்க, நிக்கிறாருக்குறது இந்த 144 பஸ் வந்ததா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறீங்க. ஸோ இது these are just random things, right? How long have you been waiting? எவ்வளவு நேரமா நிக்கிறீங்கன்னு கேக்குறது. ஒரு ஷாப்ல லைன் நிக்கிறீங்கன்னு சொன்னா எவ்வளவு நேரமா நிக்கிறீங்கன்னு நம்ம கேக்குறது. So these are some basic questions you ask with people in your surrounding, regarding your surrounding, right? Then
டாக்கிங் அபவுட் கரண்ட் இவெண்ட்ஸ். கரண்டா கண்ட்ரில என்ன நடக்குது என்ற விஷயங்களை கதைப்போம். டிட் யூ கேட்ச் த நியூஸ் டுடே? இந்த நியூஸ் பாத்தீங்களா? டிட் யூ ஹியர் அபவுட் தட் ஃபயர் இன் மரதான்? மரதானில் நடந்த அந்த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் பத்தி கேள்விப்பட்டீங்களா? வாட் யூ திங்க் அபவுட் திஸ் ட்ரெயின் ஸ்ட்ரைக்? இந்த ட்ரெயின் ஸ்ட்ரைக்கை பத்தி நீங்க உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன? ஐ ரெட் இன் த பேப்பர் டுடே தட் த கேஸ் ஆஃப் ஜாயல் இஸ் க்ளோசிங். பேப்பர்ல வாசிச்சு இந்த மால் வந்து இட்ஸ் ஷட்டிங் டவுன். I heard on the radio today that they are finally going to start building the new bridge. At last, அந்த பிரிட்ஜை கட்ட போறாங்களாம் என்றது. So what? How about the Sri Lankan team? Do you think they are going to win tonight? Match ஒன்று இருந்தா மேட்சை பத்தி கதைக்கிறது. So இப்ப currently வந்து we're talking about that boy who walked throughout the island coastal area நடந்த பாய் பத்தி தான் கரண்டா கதைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. And then the elections. So இதை பத்தி தான் இப்போ எங்க கண்ட்ரில வந்து கரண்டா நாங்க கதைச்சு கொண்டிருக்கிற விஷயங்கள். So you talk about those current events. அதாவது இப்போதைக்கு நடந்துட்டு இருக்கிற விஷயங்களை பத்தி you talk or discuss. Then we talk about at a social event. நீங்க ஒரு சோஷியல் ஈவெண்ட்ல போனா இவங்களை தெரியுமா? இப்போ நீங்க யாராவது ஒரு பர்த்டே பார்ட்டிக்கு போறீங்க ஒரு ஃப்ரெண்டோட. ஸோ அவங்களுக்கு கேட்குறேன், உங்களுக்கு எப்படி வர தெரியும்? புது ஆளுன்னு சந்திச்சு அவரும் நான் இன்னார்ட ஃப்ரெண்ட். இப்போ ஜஸ்டின் ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி கொடுக்குறாரு, நீங்களும் போயிருக்கீங்க, புதுசா யாரையோ காண்றீங்க. அப்போ ஹூ ஆர் யூன்னு கேட்கும்போது ஐ ஆம் a friend of Justin's என்று சொன்னா நீங்க கேட்கலாம். ஸோ ஹவு டு யூ நோ ஜஸ்டின்? ஜஸ்டின் எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்? Have you tried the spring rolls that Sasha made? Sasha செய்த spring rolls சாப்பிட்டு பாத்தீங்களா? Pretty nice place. அந்த இடம் நல்லா இருக்குதுன்னா. These are some basic conversations you have with people at a social event. Right. And then now we are going to discuss on some topics apart from slides. Okay, speaking about handling challenging conversations, right? So when you are to handle challenging conversations, the first thing is you should stay calm, right? ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம பதட்டமா ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா அப்ரோச் பண்ணினோம்னா நம்மளுக்கு அதை கன்வர்சேஷனை முடிக்கலாம் இருக்கு. So what we have to do is we have to be a little calm and then we have to listen actively. அவங்க கதைக்கிறவங்க வந்து என்ன கதைக்கிறாங்கன்றதை வந்து நம்ம ஆக்டிவா லிசன் பண்ணணும். அதாவது நல்லா கேட்கணும். நம்மளோட மைண்ட் வந்து வேற ஏதாவது ஒரு யோசிச்சுட்டு இருக்குமென்னா அவங்க கதைக்கிறத வந்து நம்ம கேட்க மாட்டோம். ஓகே, ஸோ என்ன நடக்குமென்னா நம்பர் ஒன், we won't be able to understand what they are talking. ரைட், அவங்க பேசுறது என்னன்னு நம்மளுக்கு விளங்காது. நம்பர் டூ, அதுக்குரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுக்க இயலாது. we can't give a proper response. நம்பர் த்ரீ, அவங்களுக்கு டிசப்பாயின்மெண்ட். பிகாஸ் நம்மளுக்கு என்ன ஒழுங்கான ரெஸ்பான்ஸ் இல்லாட்டி நம்ம கேட்கிறோம் இல்லை என்ற ஒரு தாட் அவங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் வரும். ஓகே, நம்ம கதைக்கிறதை இவங்க கேட்கறாங்க இல்லை, என்னோட டிசப்பாயின்மெண்ட் வரும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணி கொடுத்து we should be active listeners. Then we have to know, we should know to communicate clearly. யாரா இருந்தாலும் என்ன லெவல் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸோ என்ன மாதிரி இருந்தாலும் we have to be very neutral and we have to talk very clearly. ரைட், நம்ம எப்பவுமே கிளியரா கதைக்கிற பழக்கம் இருக்குது. ரைட், அண்ட் தென் ஆல்சோ நம்மளுக்கு ஒரு டவுட் வருது, நம்ம சொன்னது இவங்களுக்கு விளங்கலையோ என்று இருந்தா யூ கேன் ஆல்வேஸ் டெல், இஃப் யூ கான்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ask me again, I am ready to tell this. நான் சொன்னது விளங்கிச்சா, did you understand what I told? அது நம்ம கேட்டு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மூலம் you can enhance, okay, you can enhance your speaking skill and you'll be able to handle challenging situations, right? So நம்ம வந்து ஒருத்தரோட கதைக்கணும் இருந்தா நம்மளோட ஒப்பீனியன்ஸ், அவர் ஒப்பீனியன்ஸ் பிளே அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஸோ when we talk about opinions, we can talk like we can give our view. எங்கட பக்கத்துல நாம பார்க்கும்போது எந்த பார்வைக்கு எப்படி இருந்துச்சு என்று சொல்றது. ஸோ ஆன் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஐ ஃபீல் திஸ் என்று சொல்லலாம். ஸோ சஜஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தா, இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒன்று எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும், இது இப்படி செய்திருக்கலாமே என்று சொல்றேன்னா அதை வந்து யூ ஷுட் ஹவ் டன் திஸ் என்று சொல்லப்படாது. அதாவது நீங்க இதை செய்திருக்கணும் என்று சொல்றது வந்து ரியலி பேட். ஸோ நம்ம சொல்லலாம், perhaps we could consider doing this. perhaps நாம வந்து இதை கன்சிடர் பண்ணி பார்ப்போமே, இதை ட்ரை பண்ணி தான் பார்ப்போமே என்று சொல்றது. have you thought about
டூயிங் திஸ், இதை பத்தி யோசிச்சு பாத்தீங்களா, இதை செய்தா எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பார்த்திருக்கிறீங்களா? ஏன்னா அந்த நம்ம இதை செய்யுங்கன்னு சொல்றதை கூட, அந்த சஜஷனை கூட நம்ம வெரி பொலைட்டா வைக்கிறது, ரைட்? அண்ட் தென் அக்ரி பண்ணும்போது நோ இஷ்யூஸ். ஏதாவது ஒருத்தர் கதைக்கிறாரு, அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்க அக்ரி பண்றீங்களாக இருந்தா, யூ கேன் சே ஓகே ஐ அக்ரி வித் யூ, ஓகே யூ ஆர் மேக்கிங் அ குட் பாயிண்ட், ஐ திங்க் யூ ஆர் ரைட், இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சொல்லலாம். பட் இஃப் வி ஆர் டிஸ்அக்ரிங், அதாவது நம்ம ஒத்துக்கொள்ளாம இருக்கிறோம், நம்ம கதைக்கிறது நம்ம ஒத்துக்கொள்ளல, இல்ல இல்ல நீங்க கதைக்கிறது ராங், வாட் எவர் யூ டாக்கிங் இஸ் ராங் என்று நம்ம முகத்துக்கே சொல்லிடாது. ஸோ அதை வந்து அவங்களுக்கும் டிசப்பாயிண்டிங்காக இருக்கும். ஐ சி வேர் யூ கமிங், பட் என்று சொல்றா, நீங்க எங்க வாரீங்க, என்னத்தை பத்தி கதைக்கிறீங்கன்னு எனக்கு விளங்குது, பட் என்று சொல்லி அந்த பொலைட்டா சொல்றீங்க. ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் பாயிண்ட், ஹவெவர், எனக்கு நீங்க சொல்றது விளங்குது, ஹவெவர், தட்ஸ் an interesting perspective. மை வியூ இஸ் ஸ்லைட்லி டிஃபரெண்ட். நீங்க சொல்றது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது, உங்களோட பார்வை நைஸா இருக்குது, பட் ஸ்டில் மை வியூ, எந்த வியூ, நான் பார்க்குற விதம் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்குது என்று சொல்லி, அப்படி அந்த அவங்களை ஹர்ட் பண்ணாத மாதிரி அவங்களுக்கு டிஸ்அக்ரி பண்ணிடுமா இருக்கும். தென் யூ கேன் ஆஸ்க், நான் கதைச்சதுல ஏதாவது பிழை இருக்குதா, யூ கேன் ஆஸ்க் வாட் யூ திங்க் அபவுட் திஸ், டிட் ஐ டாக் எனிதிங் ராங், கேன் யூ டெல் மீ, கேன் யூ கிவ் மீ ஃபீட்பேக், ரெஸ்பான்ஸ், கேன் யூ கிவ் மீ வாட், டு யூ அக்ரி வித் மீ, உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இஸ் திஸ் கரெக்ட், இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு நீங்க கதைக்கிறது சரியா இல்லையானது உங்களுக்கு கன்க்ளூஷன் ஒன்றுக்கு வரையலுமாக இருக்கும். தென் there are places where you give compliments and get compliments. Compliments என்று யாராவது ஒருத்தர் பிரேஸ் பண்றீங்களா இருந்தா, இது வந்து நார்மலி ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் நல்லா இருக்கிறதுக்கு நார்மலி நம்ம பிரேஸ் பண்றது, ஏதாவது ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் செய்தீங்கன்னா யூ கங்க்ராச்சுலேட் தெம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ நார்மலி ஒரு ஆஃபீஸ் அட்மாஸ்பியர்ல யாராவது ஒருத்தர் டாஸ்கை சரியா செய்து முடிச்சுட்டாங்கன்னா யூ சே யூ டிட் அ கிரேட் ஜாப், நீங்க யூ ஹவ் டன் அ வெரி குட் ஜாப் என்று சொல்றது, ரைட்? யாராவது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறாங்க, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சேயிங் நார்மல் தேங்க்யூ பண்றதை விட ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் யுவர் ஹெல்ப், நீங்க இப்ப செய்தது பெரிய உதவி என்று சொல்றது. யாருக்காவது ஒரு நல்ல ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஏதாவது செய்யறதுக்கு நல்ல ஒரு ஐடியா இருக்குது அப்படின்னா, யூ ஹாவ் அ வண்டர்ஃபுல் ஐடியா ஆர் சென்ஸ் ஆஃப் ஐடியாஸ், யூ ஹாவ் அ வண்டர்ஃபுல் சென்ஸ் டு பிரிங் அப் நியூ ஐடியாஸ், வெரி பொலைட்லி அந்த கம்ப்ளிமெண்ட்ல வந்து 100% அவங்களுக்கு ஹாப்பினஸ் கொடுக்குற மாதிரி நீங்க கம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுமா இருக்கு, ரைட்? அண்ட் தென் எஃபோர்ட்ஸ், யாராவது ஸ்பெஷல் எஃபோர்ட் எடுக்கிறாங்க, இல்லாட்டி அது அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணிருக்கிறாங்கன்னா யூ கேன் கங்க்ராச்சுலேட் தெம், ஆர் you can congratulate their positive attitude, or you can directly give positive comments, you are very good, you are an excellent person, whatever job you did is fantastic, இந்த மாதிரி எங்களுக்கு அவங்களுக்கு கம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலுமா இருக்கு. அட் த சேம் டைம் யாராவது எங்களுக்கு கம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் தராங்கன்னா, someone is congratulating me, someone is complimenting me என்று இருந்தா, thank you, that means a lot to me, நீங்க சொன்னது, நீங்க எனக்கு கம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது எனக்கு ஐ எம் வெரி ஹாப்பி வித் தட் என்று சொல்றதுக்கு இட் மீன்ஸ் அ லாட் டு மீ என்று சொல்லலாம். அதர்வைஸ் ஐ எம் கிளாட் யூ திங்க் ஸோ, ஐ ரியலி என்ஜாய், உங்களுக்கு திருப்தினா ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி வித் தட் என்று சொல்றதா ஐ எம் கிளாட் யூ திங்க் ஸோ, தேங்க்ஸ், ஐ பீன் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் ஆன் திஸ், ஸோ ஐ எம் ஹாப்பி யூ நோட்டீஸ், நான் இதுக்கு நிறைய பாடுபட்டு இருக்கிறேன், ஸோ இது நோட்டீஸ் பண்ணினதே எனக்கு பெரிய விஷயம், ஐ எம் வெரி ஹாப்பி வித் தட் என்று சொல்றதா. ஸோ யூ அக்னாலேஜிங், அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு வந்து நீங்க ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கொடுக்குறீங்க. ஸோ நார்மலி பேசிக்கலி compliment or receive பண்ணீங்கன்னா, if it's very good and if you are happy, you just say thank you. That's the most common thing you can do. Now we talk about making requests. When making requests, if someone is making a request to us, or you want to make a request, உங்களுக்கு வந்து யார்கிட்ட ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் கேட்கணும், ஒரு அசிஸ்டன்ட் கேட்கணும்னா, could you please help me with this? Okay, would you mind assisting me, or if I am not troubling you, can you help me with this? நான் உங்களுக்கு கரைச்சலா இல்லாட்டி இதை கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்றீங்கன்னு கேட்கறது. தென் பெர்மிஷன் கேட்கறது, மே ஐ, குட் ஐ அப்படி சொல்லி கேட்கறது வந்து நான் இதை செய்யலாமா, ஷெல் ஐ ஸ்டார்ட் திஸ், இது கேட்கறது அந்த பெர்மிஷன் கேட்கறது, ரைட்? தென் suggestion I already explained earlier how you can give positive suggestions, அதாவது ஹர்ட் பண்ணாத மாதிரி எப்படி சஜஷன்ஸ் கொடுக்கலாம்ன்றத நான் சொன்னேன். if you don't like, if you are not satisfied with anything, or if you want to decline, அதாவது உங்களுக்கு இது செய்யறதுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா, no I will not do that என்று சொல்றது வந்து வெரி இம்பாலைட்டா இருக்கும், நிறைய பேரை ஹர்ட் பண்ணும்.
So you can decline it with how you say, without hurting people. You can decline any request without hurting people. That is, யாராவது உங்களை invite பண்றாங்க, hey come hang out on my party which is there tonight. So you don't want to go to that night party, so you say I don't come for night parties because my parents don't allow. இப்படி கதைக்கிறது வந்து அவங்கள நிறைய ஹர்ட் பண்ணும். So thank you for the invitation but I won't be able to attend because என்று சொல்லி தேங்க்ஸ், முதல்ல அவங்க இன்வைட் பண்ணதுக்கு நாங்க தேங்க்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கு பிறகு தான் நாங்க என்ன ரீசனுக்காக நாங்க வரமாட்டோம் என்றதை வந்து அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஐ அப்ரிஷியேட் தி இன்வைட் பட் ஐ ஹேவ் அதர் கமிட்மெண்ட்ஸ். நீங்க இன்வைட் பண்ணது ஐ எம் அப்ரிஷியேட்டிங் பட் ஐ ஹேவ் எனக்கு வேற வேற வேலை இருக்குது. ரைட். ஸோ இது வந்து ஜென்ரலா காமனா டிக்ளைன் பண்ணதுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் பொலைட்லி ரிஃப்யூசிங். நீங்க வந்து பொலைட்லி நோ திஸ் வுட் பி பெட்டர், இந்த மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும், என்னால இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது, ஐ ஹேவ் அ ஜாப் ஒர்க் லைக் திஸ் டுநைட், ஸோ சம்டைம்ஸ் ஐ வில் நாட் பி ஏபிள் டு மேக் இட் என்று சொல்றேன். ஸோ இன்கேஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒன்று கொடுக்குறீங்க, நீங்க தான் வரணும், இப்போ ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு கோயிங் ஆஸ் அ கெஸ்ட் நீங்க தான் வரணும், இல்லாட்டி கஷ்டம் அப்படின்னா யூ கேன் கிவ் ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே ஐ ஹேவ் another program after this, so is it okay if I come after that? இதுக்கு பிறகு நான் வந்தா பரவாயில்லையா அப்படி கேட்கறது தான் யூ ஆர் கிவிங் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ். அதாவது அவங்களுக்கு சூஸ் பண்ண கொடுக்குறீங்க, நான் வரணுமாக இருந்தா இந்த மாதிரி தான் இருக்குது, ஸோ இஃப் யூ ஓகே வித் தட் we can continue என்று சொல்றது தான் அந்த மெத்தட். ஸோ தட் இஸ் வேர் யூ ஆர் கிவிங் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ், அவங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று நீங்க கொடுக்குறீங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் பொலைட்லி ரிஃப்யூசிங் மெத்தட்ஸ் when you're talking with people. So then we come to pronunciation practice, right? Pronunciation practice normally நிறைய பேர் வந்து கதைக்கும் போது வந்து அவங்களோட ப்ரொனன்சியேஷன்ஸ் உச்சரிப்பு வந்து வித்தியாசமா இருக்கும் அல்லது கிளியர் இல்லாம இருக்கும். நிறைய பேர் கதைக்கும் போது ஃபால்ட் ஆகுறது இந்த ப்ரொனன்சியேஷன் தான். இந்த ப்ரொனன்சியேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? What can we do? We have to identify ourselves first. நம்ம எங்க நிக்கிறோம், what is our place in pronouncing இதை நாம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ தட் ஹேஸ் டு பி டன் பை அஸ். நம்ம தான் நிறைய ஒர்க் பண்ணணும் அதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றது. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் we do a lot of phonetic exercises. அதாவது நம்மளோட டோன் ப்ரொனன்சியேஷனை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கு இந்த எழுத்து எந்த சவுண்ட் வரும் எழுத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா த டிஹெச் சவுண்ட் எடுத்தோம்னா தவும் டிஹெச் தான், த சத்தமும் டிஹெச் தான். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த கிளாசிஃபிகேஷன்ஸை கொஞ்சம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். அண்ட் தென் ஷேடோவிங் டெக்னிக்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது யூடியூப்ல நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது. தேர்ஸ் a lot of videos on YouTube with native speakers. நீங்க நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ் என்று சொல்லி அடிச்சாலே நிறைய வீடியோஸ் வரும். ஸோ நீங்க அந்த கன்வர்சேஷன்ஸை கேட்குறீங்க, ஃபர்ஸ்ட் டைம் கம்ப்ளீட்டா லிசன் பண்றீங்க. இப்போ 2 கேரக்டருக்குள்ள கன்வர்சேஷன் போகுது கதைக்கிறாங்கன்னா நீங்க அதை வந்து அளவா நல்ல டீப்பா கேட்டுட்டு இருக்கிறீங்க. செகண்ட் டைம் வாட் யூ டூ இஸ் அவங்களோட வாய்ஸை குறைச்சி வச்சு நீங்க அவங்களோட சேர்ந்து அந்த லைனை வாசிக்கிறீங்க. பிகாஸ் அதுல வந்து கீழே அவங்க பேசுறத வந்து அந்த லைன்ல அப்படியே தந்திருப்பாங்க. ஸோ நீங்க என்ன செய்றீங்க, அந்த கேரக்டரோட சேர்ந்து நீங்களும் அதை வாசிக்கிறீங்க. தேர்ட் டைம் நீங்க உங்களோட வால்யூமை கம்ப்ளீட்டா ரிடியூஸ் பண்ணிட்டு அவங்க கதைக்கிற இடத்துல நீங்க அவங்களுக்கு பதிலாக வாய்ஸ் கொடுக்குறது. ஸோ இந்த ப்ராக்டிஸ் செய்யறது மூலம் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட ப்ரொனன்சியேஷனை வந்து நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொள்ளுமா இருக்கும். அண்ட் தென் there's something called tongue twisters. Tongue twisters we would have learned in Tamil also. Now the purpose of tongue twisters is for us to pronounce properly, right? நாம pronounce பண்றதுக்காக தான் tongue twisters learn பண்றது. ஸோ இது எந்த நோக்கத்திலையும் பாடமாக்குறது அது ஒன்றும் இல்லை. The more speed we use to tell this, நம்ம ஸ்பீடா இந்த சென்டென்சஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுவோமா இருந்தால் என்னோட ப்ரொனன்சியேஷன் வந்து பர்ஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம், ரைட்? The main reason is English is not our mother tongue, right? Tamil is our mother tongue, but English is a foreign language. But the thing is, English is internationally accepted. So we have to learn English. We are in a place where we have to learn English. So அந்த மாதிரி இன்ஸ்டன்சஸ்ல வந்து நம்ம நிறைய hard work போடணும் in order to get our language fluent, right? So the first one, see, double bubble gum, bubbles double. ஸோ இந்த டங் ட்விஸ்டரை பார்த்தீங்கன்னா ட அண்ட் ப சவுண்டை வந்து மெயின் பண்ணி தந்திருக்குது. ஸோ உச்சரிப்பு சரியா கொடுப்போமாக இருந்தா டபுள் பபிள் கம், பபிள்ஸ் டபுள். தென் நம்பர் 2 ப்ராப்பர் காப்பர் காஃபி பாட், ப்ராப்பர் காப்பர்
coffee pot. Bad money, mad bunny. Bad money, mad bunny. Red lorry, yellow lorry. So these are some very easy tongue twisters because I have given in an order where the first few are very easy and the last ones are very difficult, right? So it's on based on your knowledge level because இன்னைக்கு செஷன்ல வந்து ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு லெவல் ஆஃப் நாலேஜ்ல இருப்பீங்க, ரைட்? இங்கிலீஷ்ல. ஸோ அதனால some people might find the first few very easy but the last will be suitable. Some people க்கு first sentences கொஞ்சம் difficult ஆக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் எல்லா லெவல் ஆஃப் லாங்குவேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து டங் ட்விஸ்டர்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணினேன். Fresh fried fish, fish fresh fried, fried fish fresh, fish fried fresh. So see, எல்லாமே சேம் வேர்ட்ஸ் ரெப்படேட்டிவா மாறி மாறி வந்து. Silly Sally swiftly shooed 7 silly sheep. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood, right? The top cop saw a cop top. Peter Piper picked a peck of pickled peppers, a peck of pickled peppers. Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Betty Botter bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and the better butter Betty bought was better than the bitter butter Betty bought before. So இதெல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாசிக்க போல லேர்ன் பண்ண போல டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். பட் ரெப்படேட்டிவாக சொல்ல 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 இதோட ப்ரொனன்சியேஷன் வந்து நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளமா இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் டிப்ஸ் for you to improve your pronunciation. உங்களோட pronunciation improve பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்க செய்யலாம். And then you should be able to differentiate minimal pairs. Minimal pairs என்று சொல்றது கிட்டத்தட்ட ஒரே சத்தம் மாதிரி இருக்கு. ஒரே சத்தம் மாதிரி இருக்கும். அது வித்தியாசமான அர்த்தமும் அந்த சத்தத்திலே ஒரு சத்தம் மட்டும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேட், பேட். பேட்ன்றது வேற, பேட்ன்றது வேற. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேட் பேட்னு சொல்லுவோமே, ரெண்டுமே அட் சவுண்ட்ல முடியுது. ஆனா முதலாவது சத்தம் மட்டும் வித்தியாசம். ஏன்னா கேட்டுக்கு க, பேட்டுக்கு ப. ஸோ நம்ம தூரத்துல இருந்து கேட்கும் போது நம்மளுக்கு சம்டைம்ஸ் பேட்னு சொல்றது கேட் மாதிரி கேட்கலாம், ரைட்? ஸோ ஷிப், ஷீப், ஃபேன், வேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்டிங்டா கேட்கும் போது அல்லது உச்சரிக்கிறவங்க சரியா உச்சரிக்காம விட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும். ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணி கொள்றதுக்கு, இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸை நம்ம குறைச்சி கொள்றதுக்கு இந்த மாதிரி மினிமல் பேஸை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளலாம், ரைட்? ஸோ அண்ட் தென் ஃபைனலி நம்ம வந்து நம்மளையே ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். வாட் யூ கேன் டூ இஸ் டேக் அ பேசேஜ். ஒரு பேசேஜ் எடுத்து ஏதாவது ரேண்டம் பேசேஜ் ஒன்று எடுத்து நீங்க வாசிங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நல்லா வாசிங்க, ஃப்ளூவன்ட் ஆக்கிக்கோங்க. ஒரே பேசேஜை வந்து மறுபடியும் 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 வாசிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்க என்ன செய்யுங்க, அந்த பேசேஜை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க. நீங்க கதைக்கிறத ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க. அந்த பேசேஜை நீங்க வாசிக்கிறது நீங்க ரெக்கார்ட் பண்றீங்க. ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு நீங்க லிசன் பண்ணி பார்க்கும் போது முதலாவது முறை லிசன் பண்ணி பார்க்கும்போது 100% டிசப்பாயிண்டடா இருக்கீங்க. பிகாஸ் உங்களோட வாய்ஸ் என்ன இப்படி இருக்குது, நான் என்ன இது இப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றேன், இந்த மாதிரி டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும். பட் த மோர் யூ ப்ராக்டிஸ், நிறைய நீங்க இந்த ரெக்கார்டிங் செய்து செய்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண உங்களுக்கு வந்து உங்களோட வாய்ஸை வந்து எப்படி மாடுலேஷன் பண்ணிக்கொள்ளணும் என்றது வந்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெய்லி நீங்க ஒரு கண்ணாடி முன்னுக்கு இருந்து ஒரு 2 லைன்ஸ் திரும்பி திரும்பி ரெப்படேட்டிவ் ஒரே விஷயத்த ரெப்படேட்டிவ் டேஸ்ல செய்துட்டு வந்தீங்கன்னா பை தி எண்ட் ஆஃப் 4 to 5 days, 4-5 நாளைக்கு ஆகும் போது அந்த சென்டென்ஸ் வந்து நீங்க சொல்ற மாடுலேஷனே வித்தியாசமா இருக்கும். பிகாஸ் யூ வில் பி வெரி ஃப்ளூவன்ட். அந்த அந்த ஒரு ஃப்ளூவன்சி, அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் கிளாரிட்டி வந்து உங்களுக்கே விசிபிளா தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக் விஷயங்கள், நாட் மச், இந்த மாதிரி பேசிக் விஷயங்களை வந்து வீட்டை ப்ராக்டிஸ் பண்றது மூலம், தட் இஸ் மினிமல் பேர்ஸ், டங் ட்விஸ்டர்ஸ், ஒரு ஷேடோவிங் டெக்னிக், அந்த யூடியூப் வீடியோஸ்ல வந்து வாய்ஸ் கட் கொடுக்கிறது, அண்ட் ஃபோனட்டிக் எக்ஸசைசஸ் அண்ட் ரெக்கார்டிங் யுவர் செல்ஃப். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மூலம் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட லிட்ரஸி லெவலை இம்ப்ரூவ், லிட்ரஸி அண்ட் ஸ்போக்கன் லெவலை இம்ப்ரூவ் பண்ணிடுமா இருக்கும். தேர் ஆர் apps also. There is a lot of apps. When you go to Google Play Store or any Play Store, you will be able to see English applications and அடிச்சீங்கன்னா, இல்ல English learning applications அனுப்பினீங்கன்னா, இல்ல English conversations அடிச்சீங்கன்னா, you will get a lot of applications. நிறைய applications கிடைக்கும். ஸோ நீங்க அதை அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி ஒருத்தர் வந்து அவங்க டே டு டே லைஃப்ல ஃபோன்
you know it's happening, right? Phone எப்பவுமே கையில தான் இருக்கு. ஸோ அந்த ஃபோன்லேயே நீங்க வந்து இது பாசிட்டிவ் திங் எடுத்துக்கொண்டு யூ கேன் யூஸ் திஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ். அதர்வைஸ் இஃப் யூ ஆர் அ ரீடர், நீங்க வாசிக்கிற ஒருத்தராக இருந்தால் நல்ல தமிழ் புக்ஸ் வாசிப்பீங்கன்னா take a chance on English books. Read a lot. By reading a lot, you are enhancing your vocabulary. உங்களோட vocabulary, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ரிஃப்ரெஷ் ஆகும், ரைட்? அண்ட் தென் நிறைய புது விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ணுவீங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மூலம் உங்களோட vocabulary-யும் உங்களுக்கு என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கொள்ள மாதிரி இருக்கும். அப்போ கதைக்கும் போது நிறைய புது விஷயங்களை வந்து நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கமாக இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் த பேசிக் திங்ஸ் யூ ஷுட் நோ when you are practicing pronunciation, right? So going back to the slides. Okay, so this is the final slide. I would like to discuss certain things regarding the course, right? So this is the 35 days course. We work on a syllabus. We work and teach you according to a syllabus designed exclusively by IEBT campus. So this challenging 35 days class, the 35 days class module, I can guarantee you personally that you will be very good in your English language. You will be better than the person you are now. இப்போ இருக்கிறவங்களை விட நீங்க ஒரு பெட்டரான ஒரு பர்சன் டாக்கிங் இன் இங்கிலீஷ். We will be able to visibly see that after these 35 sessions at IEBT campus. So the plus of these classes are that this is happening online. இது வந்து online classes. So wherever you are within the country or in another country, you can participate in the sessions. So உங்களுக்கு இந்த sessions timings இருந்து எல்லாமே convenient ஆன timings-ல தான் செய்யறோம். And also I will share you all our designed syllabus. I'll just give a gist on our syllabus. So this is a 3-month course. Okay, that is the 35 days challenge. So you will be able to see here that it's designed accordingly, right? Focusing on oral communication, greetings. Then we start with describing things, then sentence structure, asking and answering questions, pronunciations, numbers, that is the mathematics side, math side, and then we talk about vocabulary, that is the normal day-to-day life vocabulary, then basic conversation skills. யாரோட கதைக்கணும்னா நம்ம என்னென்ன conversation skills வச்சிருக்கணும், இந்த discussions, listening, right? ஏன்னா இது வந்து we have to be good listeners in order to talk with. நம்ம நல்லா கதைச்சு நல்லா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணுமேனா நம்ம குட் லிஸ்னஸா இருக்கணும். ஸோ அதுக்குரிய ப்ராக்டிசஸ். தென் பாடி லாங்குவேஜ். நம்ம ஒருத்தரோட ஒன்று கதைக்கிறமாக இருந்தால் நம்மளோட வாயால வர சத்தத்தால மட்டும் ஒருத்தரை கண்ட்ரோல் பண்ண இயலாது. பை அவர் ஜெஸ்டர்ஸ், அதாவது நம்ம கையசைக்கிறது, நம்மளோட முகபாவனை, இது எல்லாமே ஒரு அடட் பாயிண்டாக இருக்கும் இன்னொருத்தர் வந்து நம்மளோட கதைக்கிறது. Then cultural context, right? So that depends on our cultural and social interactions within our community or other communities within our country. So each country has a different way of talking, behaving. So அந்த டிசிமிலாரிட்டிஸ், அதாவது வித்தியாசங்கள் எல்லாத்தையும் பற்றி நம்ம இந்த கோர்ஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் ஆல்சோ திஸ் கோர்ஸ் இஸ் டிசைன் டு how to say to increase your knowledge on speaking skills. The speciality of our course is that we do it online at your convenient time. So transport cost illa, you can sit at the comfort of your home. So there you will be able to participate in the sessions. And the best thing is that if you want to revise this, ஏன்னா நம்ம நார்மலா physical classes போகும்போது வீட்டை வரும்போது we tend to forget things, right? We are human beings, right? We have a nature where we try to forget things. So வீட்டை வரும்போதே நம்ம படிச்சதுல பாதி மறந்துடும். But the plus of these classes are we will be providing recordings for every sessions. Each and every session you will be getting the recording. Sorry. So the recordings கிடைக்கும் போது what you can do is
if you are unable to participate in a class, இப்போ ஒரு கிளாஸுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஏதாவது ஒரு ரீசனுக்காக உங்களுக்கு வரையிலாம போயிட்டு ஸோ என்ன படிப்பிச்சோம் என்று தெரிஞ்சு கொள்ளணுமா இருந்தால் you can click the recording and you can see what happened in the class, what are the conversations going. So this is available at IEBT campus. So you can log in at any time and check the recordings and revise yourself. உங்களோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை பெட்டர் பண்ணி கொள்றதுக்கு அல்லது என்ன படிச்சோம்ன்றதை ரிவைஸ் பண்ணி கொள்றது உங்களுக்கு எப்பவுமே நாங்க ப்ரொவைட் பண்ற லிங்க் மூலம் யூ கேன் லேர்ன் அ லாட் ஆஃப் நியூ திங்ஸ். ஸோ த பெஸ்ட் திங் இஸ் தட் வி கிவ் இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன். ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனிப்பட்ட அட்டென்ஷன் நம்ம கொடுப்போம். வி நார்மலி கிவ் இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன். எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு லெவல் இருக்காங்க. ஸோ எல்லாருக்குமே வி கிவ் இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் அண்ட் வி கேட்டர் அக்கார்டிங் டு தட். அண்ட் தென் இஃப் யூ கான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் திங், ஏதாவது ஒன்று விளங்கல்ல, இஃப் யூ ஹேவ் டவுட்ஸ், யூ வாண்ட் டு கெட் டு நோ அபவுட் தட், அப்படியான ரீசன்ஸ் இருந்தால் எத்தனை முறை என்றாலும் we are ready to explain, right? So however now if you don't understand the concept of nouns, you want to know again, I am ready to explain again. If you have a doubt, again I'm willing to explain it to you. The more I explain, if you think you are getting it, I am ready to explain however much times I need. And then if you want extra practices, then we are always there for you to communicate. You can communicate with us directly to clarify your doubts. உங்களோட டவுட்ஸை கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு டிரெக்டா எனக்கு கூட கம்யூனிகேட் பண்ணலுமாக இருக்கு. ஸோ there's a lot of benefits in joining this IBT campus's 35 days workshop. So hopefully y'all will be positive minded. I hope to see y'all see every one of y'all at the classes which is going to start on September. So like everyone asked, these are the details I'm going to provide. So this is the 35-day spoken English course provided by IEBT campus, which is a registered institute. So this is the certificate in spoken English. This is a certificate level in spoken English. The duration of this is 3-month course, right? 3-month course, that is 35 days, right? Weekly 3 நாள், ஒரு கிழமைக்கு 3 நாள் இந்த கிளாஸஸ் நடக்கும். That is Monday, Wednesday and Friday, திங்கள், புதன் and வெள்ளி. நேரம் வந்து night 8:45 to 9:45 p.m. So you can leisurely finish all your work. உங்களோட work எல்லாம் finish பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வந்து இருந்து கிளாஸஸ்ல சிட் பண்ணலுமாக இருக்கும், right? The course fee details are like each month you have to pay 3,500 rupees. So monthly வந்து installment you can pay 3,500 per month. So that is you will have to pay make only 3 payments. 3 payments மட்டுமே பண்ணறீங்க. Each month 3,500 rupees. புது பேட்ச் வந்து 2024 செப்டம்பர் 30th, அதாவது செப்டம்பர் 13th தான் புது பேட்சுக்குரிய first class நடக்க போகுது. So if you are willing to participate or join this session, you can see a telephone number in the screen. The screenல வந்து உங்களுக்கு ஒரு டெலிஃபோன் நம்பர் இருக்குது, 075-599-4754. ஸோ இந்த நம்பருக்கு கண்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கொள்ளலாம். Yes, we do provide a certificate at the end of the program. We will be evaluating you and how far you have each month. ஒவ்வொரு மாசமும் உங்களுடைய ஒரு evaluation வச்சு நாங்க டெஸ்ட் பண்ணுவோம் எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது. முந்தி எப்படி இருந்தீங்க, இப்போ எப்படி இருக்கீங்க. After 1 month of classes, how is your performance? And after 2 months of the class, how is your performance? And finally, after 3 months of the class, how is your performance? So each month உங்களோட performance எப்படி இருக்குதுன்றதை நாங்க ரெக்கார்ட் வச்சுக்கொள்ளும். அந்த ரெக்கார்டை வச்சுக்கொண்டு தான் finally we will be providing you a certificate. So I hope I have been very clear with you all on whatever details provided. So I would like to meet you all on the first class, which is going to be held on September 30th. So we'll quickly go on a recap on whatever we have learned. So we have been talking about conversations, right? Conversation startings, greetings, when we meet new people, and then asking for help or asking for directions,
making suggestions. When we agree, how can we respond? When we are disagreeing, how can we respond? How can we decline politely? இல்ல நம்ம இது செய்யல politely எப்படி நம்ம decline பண்ணலாம்? Or small talk, நம்ம கதைக்கிறதுக்காக கன்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்காக என்னென்ன விஷயங்களை பத்தி நம்ம கதைக்கலாம், எப்படி நம்ம ப்ரொனன்சியேஷனை என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொள்ளலாம். இந்த மாதிரி டிப்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு செமினார்ல I have given you. So feel free to contact us regarding any details of the course that is provided at IBT campus. So this 35 days challenge is waiting for you. Please join. I would love to see every one of you all on 30th of September. So until then, see you. Bye and good night.